সমস্ত যেটা মিটিং আছে তো রেকর্ডিং তো দেখাচ্ছে তো মানে দেখেছেন তো দেখছেন হ্যাঁ নাকি হ্যাঁ হামিদা, একদম একদম ঠিক আছে, একদম ঠিক আছে। হ্যাঁ, আপনি এবার কার্সারটা না ওই এরিয়া থেকে একটু সরিয়ে রাখবেন। ঠিক আছে ঠিক আছে, ওকে, হ্যাঁ একদম ঠিক আছে সব। জাহানদার এসে গেছে এসিতে হ্যালো হ্যাঁ, আছেন, ওরা আছেন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক ঠিক Yes, 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 sir. আচ্ছা I ঠিক am ঠিক here. থ্যাংক ইউ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক Okay, ইউ থ্যাংক ইউ প্রিন্সিপাল I স্যার am with the আসেননি, train. প্রিন্সিপাল স্যারকে I একবার am. ফোন করে নাও। ওদের কাছে শুধু ইয়েস থাকবে, ইউ বলে লেখা আছে। স্যারকে কি ফোন করছো? বাইরের অতিথি রয়েছেন, সবাই অপেক্ষা করছে। হামিদ, কি শুনতে পাচ্ছ? তুমি ফোন করছো? হ্যাঁ হ্যাঁ জাহানদার করছে কথা। এই সুদীপ বদিও কি সুদীপ বদিও একটু স্টপ করো তো সে হ্যাঁ হামিদ, আমাকে কি বলছো? না 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 ঠিক আছে এই জাহানদা স্যার কি হ্যাঁ ফোন করেছেন প্রিন্সিপাল স্যারকে হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ, প্রিন্সিপাল তুমি স্যারকে ফোন ফোন করবে তো? করেছেন প্রিন্সিপাল স্যারকে ফোন একটু করুন তো হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার স্যার জয়েন করেছে হ্যাঁ এই তো ঠিক 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 ঠিক। হ্যাঁ স্যার 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 জয়েন করেছেন বিদ্যুৎ হ্যালো Could you listen? বিদ্যুৎ হ্যাঁ আপনি স্টার্ট করুন Okay. Very good morning. সকলকে প্রাক পুজোর শুভেচ্ছা। I'm going to be a little bit of democratic today, as because we are going to observe International Day of Democracy, which is being observed since 2007, as it was resolved in the United Nations General Assembly that every year International Day of Democracy
to be observed in every nook and corner in the state level on 15th of September to spread the spirit of democracy. সালের জাতিপুঞ্জের একটি ঘোষণা অনুসারে প্রতি বছরের 15ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উদযাপিত হচ্ছে। It is a great opportunity for us that this year our political science department, Raidege College, in collaboration with IQAC, observing the day today in presence of colleagues, respected principals, and a research person from our neighboring college, Professor Lucy Mohanty Roy, who is our main speaker today. In 2021, the theme of this year, International Day of Democracy, it is strengthening democratic resilience in the face of future crisis. Without wasting any time, now I'd like to request Dr. Hamid Iqbal, head of the Department of Political Science, to deliver introductory speech. Dr. Hamid Iqbal. Thank you, Buddhu sir. সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। Good morning and welcome to all our guest speaker, friends, colleagues, college principal, Sushibandhu Dhanse, ICAC convener, Sushit Chatterjee, and webinar subcommittee convener, Roxana. Thank you and welcome to all of you. Thank you. Today, Yes. we observe International Day of Democracy, which actually fall on 15th of September. But due to short of time, we're not able to celebrate this day on 15th of September. So our college principals and convener, ICAC, he told me that we should celebrate such day because we have to remember, and yours Department of Political Science, it is very important to celebrate this day when your department is. What the meaning of democracy is all about? We have the several definitions given by various political scientists, scholars, statesmen. But being as a citizen of this vibrant democracy, India, we know the meaning of democracy very well. Because if you see
just our neighboring country, Pakistan, she got freedom just before one day, 14th of August, and the 15th of August are independence. But what happened in Pakistan? Democracy is, you know, some sort of, it's not taken as a serious. But if you see our country, India, from since 15th of August 1947 to till date, India is a vibrant democracy and recognized as a democratic country all over the world. The International Day of Democracy is observed worldwide on 15th of September. The day aims at, basically focuses the major tenets of democracy and highlight the significance of equality that can be achieved through a successful form of democratic means. The International Day of Democracy educates people around the world and encourages the discussion about the significance of political system which ensure equal treatment for all. And that's why our constitution is a democratic constitution. So if you see the constitution of Sri Lanka, it's not a democratic. If you see the constitution of Pakistan, it's not a democracy. In any sense, India is the only country in South Asia that has a very vibrant democratic structure and that accommodates people from all regional diversity, linguistic diversity, ethnic diversity, on the basis of caste, color, creed, whatever. The social fabrics of India will accommodate within the democratic atmosphere. What the significance of this day? I'm not in a particularly what else about that. The India is the only country where the democratic. If you see the comparative politics, because of the majority here was participating in this events. Mostly the student of political science, they have the paper, the comparative politics, the comparative politics. And in comparative politics, you analyze the various political systems, authoritarian, totalitarian, presidential, parliamentary, democratic, federal, unitary, whatever. If you observe and if you study minute in details, I think the only system is the best, that is the democracy, where the people's will is very important. Demos is people, presi is government, people's government. As in the writings of Rousseau, Journal Wills. What is Journal Wills? The will for all.
If you see the North Korea, if you see the China, they are not democratic at any sense. Where the only one party or the one man rule systems is here. India, United States, Canada, Germany, England, France, Australia, these are countries where you see the democratic atmosphere has been very vibrant. And if you read the constitutions of Switzerland, you see that Swiss constitution, direct democratic structure. Which I don't think so that any country of this world, this direct democratic structure is there. Switzerland, so is democratic structure. Direct participations of the people in the affairs of the state. That's the meaning of democracy. People feel so. Our guest speaker will speak on this subject very well. I have just given brief account. And due to the short of time, because the time is 10:45, but we are getting late to start this program. Okay. I've just finished my words that we, the people of India, as we have said that our constitution, our Samvidhan, when we talk about we, it's mean is a nation state, nation, we, not I. That's why in the constitution of any democratic country, find that you start the we. We means the concept of nation. When we decode this we, that it's accommodate people from all spheres of activities, either all spheres of social practice. This is Muslims, Hindus, Sikh, Christian, Jews, Parsis, whatever. Democracy shares common features. There is no single model of democracy. And that democracy does not belong to any country or region. I've said that it is not only that we Indians is only said that we are the democratic. Democracy is a universal values based on the freely expressed will of people to determine their own political, economic, social, cultural system and their full participation in all aspects of life. That is the meaning of democracy. I think that there is no need for further, definitions. People to determine their own political, economic, social, and cultural system and their full participation in all aspects of life. You see. In our one line, I have just give the full definitions of the democracy. The people's participations. If you can't find any authoritarian type of setup where one party is ruled. If you speak against the government, you should send to the jail. But in democracy, you should give your critical remark with the help of media, with the help of vibrant media. But these days in India, we have seen that the situation is not very conducive to speak against the government. I'm not going to that topic because we are just to celebrate this day in a vibrant manner. We have the democratic people. Our systems from grassroots level to the top of the power setup
we have seen that in every stage you will find that the grassroots democratic system, that's with the Panchayati Raj. You see, very beautiful. If you are a student of political science, if you go to your districts, village areas, you find Panchayati Raj system, grassroots level of democratic system. So, the United Nations General Assembly resolved to observe 15 September as International Day of Democracy with the purpose of upholding the principles of democracy and invited all member states and organizations to commemorate the day in an appropriate manner that contribute to raising public awareness. Democracy means the raising public awareness. Democratic country where we see that, for example, if you study Amartya Sen works that in 1943 in India there is the Great Bengal famine. I'm not going to that discussion, but we say that one scholar from Delhi School of Economics said that in a democratic country, you can't feel any type of famine-like situation. Famine cannot be happen in a democratic world. What happened? You see, North Korea, there is a famine. Why? Because there is no raising public awareness. Strict media, strict censorship of media, educational systems, curriculum. And that is why that the college, universities, schools, they are the best institutions of the democracy, I think. Students' participations, from where you can learn the basic value of democracy. You participate in the public affairs. That's the meaning of democracy. I think that our guest speaker will speak on the subject very well. We should listen to her. So I should stop here with that. People should enjoy that lecture. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Dr. Hamid Iqbal. There is no single identity of democracy. That is what he tried to convey in his inaugural address. Democracy is having its universal value, and the students, participants should know, and I am sure they will be benefited from the lecture to be delivered by our guest speaker today. প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমাদের কাছে আবারও আমি অনুরোধ রাখছি, বক্তৃতা চলাকালীন তোমরা কেউ ভিডিও বা অডিও অন করবে না। এতে করে যারা বলছেন তাদের কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হয়, এবং আজকের এই অনুষ্ঠানটা আমরা যাতে সুস্থভাবে করতে পারি সেক্ষেত্রে তোমাদের সহযোগিতা ভীষণভাবে প্রয়োজন। Now I would like to request Professor Rukhsana Irani, Head of the Department of Food and Nutrition, Raidike College. Professor Irani is also the convener of the webinar committee of our college. Now
I would like to request her to speak a few words. Microphone off করে রাখলে শুনতে হবে Professor Irani, Thank you, sir. Can you hear me? Yeah, you are audible. Yes. Okay. Thank you so much. A very good morning, everyone. Respected Principal Sir, IQAC Coordinator, our Honorable Speaker, Head of the Department of Political Science, other departmental members, my dear colleagues, and my lovely students. First and foremost, I would like to welcome you all on behalf of our webinar seminar coordination committee and on behalf of our college as well. As you all know that today we are together in this virtual meeting with the aim to observe International Democracy Day. As the other teachers also said that this day is commemorated on 15th of every September of every year to encourage government all around the globe to strengthen and consolidate democracy. This day is extremely important, is of extreme significance, as it is associated with our well-being, our existence, with our head held high. I must congratulate the Department of Pol Science that they have taken this initiative. I truly feel that observing this day is in real terms a celebration. It's a celebration, or we can say we are celebrating human rights, humanity, equality, love, harmony, liberty. I feel proud that I'm a citizen of a country that follows democratic path by the people, of the people, for the people. We all have heard these three beautiful words, and these are extremely meaningful. I feel privileged to be a part of today's event. I would like to extend my heartfelt gratitude to our honorable speaker because she responded to our invitation. Really looking forward to it. Today I'm here to listen, to learn, and I'm sure this is going to be an experience that I'm going to cherish forever. Thank you so much. It's over to you, sir. Thank you very much, Professor Irani, for your fruitful and informative words you have given to this event today. Now, let us have Dr. Shishi Chatterjee, IQAC Coordinator, and also Head of the Department of Geography, who is the most important person to inspire the department to hold this program today. So we are going to listen a few words from Dr. Shishi Chatterjee, Coordinator, IQAC, Raidighi College. শ্রদ্ধেয় উপস্থিত রায়দিঘি কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার, আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা, আমি দিব্যেন্দুকে এখনো সেভাবে ট্রেস করতে পারিনি, তবে আশা করি আসে। আমাদের ওয়েবিনার সাব কমিটির দায়িত্বে রয়েছেন রুকসানা ম্যাডাম, এবং আজকের অনুষ্ঠানের যিনি প্রধান বক্তা শ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা মহান্তি রায়, সম্মিলনী মহাবিদ্যালয়, এছাড়া আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। আজকের দিনের এই অনুষ্ঠানটা আমরা বিগত 1 মাস আগে পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েছিলাম, কারণ এখন প্রত্যেক কলেজকে বাৎসরিক ভিত্তিতে এই ধরনের কিছু অনুষ্ঠান ইউজিসি প্রত্যাশা করে থাকে এবং তারা নির্দেশ দিয়ে থাকে যে ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতের নাগরিক, তারা ভোটদাতা, তারা দেশের গঠনের কাজে লাগবে, তাই তাদের দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং দেশের পরিচালন ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি সম্বন্ধে সচেতন করুন, সাংবিধানিক কর্তব্যগুলো শেখান এবং সমাজ থেকে সংসার, কর্মক্ষেত্র থেকে ধর্মক্ষেত্র এবং সার্বিকভাবে দেশে
গণতন্ত্রের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করুন। এই কারণেই আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগকে এই অনুষ্ঠানটি করার জন্য অনুরোধ করি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একটা ঐতিহ্য আছে যে প্রত্যেক বছর আগে যখন স্টুডেন্টস পার্লামেন্ট হতো, আমাদের এই রায়দিঘি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা একজন টিচার এক সময় দায়িত্বে ছিলেন বা কাজ করেছেন, মানসবাবু, শকুন্তলা ম্যাডাম, দিব্যেন্দু স্যার, এরা সবাই কম বেশি গিয়েছেন। আমাদের এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু অত্যন্ত প্রশংসা কুড়িয়ে এসেছে, জেলার সুনাম অর্জন করেছে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কাছে আমাদের অতিরিক্ত প্রত্যাশা ছিল যে প্রায় 100 জনকে নিয়ে একটা এই ধরনের আলোচনা সভা তারাই করতে পারে। হয়তো নানাবিধ কারণে সেটি সঠিক সময় করা যাচ্ছিল না, কিন্তু এখন যখন করা গেছে তার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। এর সঙ্গে আগামী পর্বে যারা বলবেন, সদ্য প্রিন্সিপাল স্যার বা অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন বিদ্যুৎ বাবু বা মাননীয় স্পিকার যিনি আজকে প্রধান অতিথি, সকলকে অনুরোধ করব একটু সম্ভব হলে, খুব অসুবিধে না হলে আপনারাও ভিডিওটা অন করে বলবেন, কারণ এটা ডকুমেন্টেশন হচ্ছে এবং ন্যাকের কাছে আমরা যখন এই প্রোগ্রামটা দেব তাতে লিঙ্ক পাঠাতে হবে, সেক্ষেত্রে আমাদের একটা বিশ্বাসযোগ্যতার ব্যাপার থেকে যায়। দ্বিতীয় যে কথাটা বলবো যে দেখুন, এটা স্বাধীনতার 75 বছর বর্ষ উদযাপিত হচ্ছে। একটু আগে যারা বললেন, বিদ্যুৎ বাবুও বারবার সূত্র ধরে বলছেন, আমাদের হামিদ বাবু যখন বলেছেন যে গণতন্ত্র মানে শুধু ভোট দেওয়ার কাজ বা ভোটার তালিকায় নাম তোলার কাজ নয়, গণতন্ত্র মানে সমালোচনা করার অধিকার, গণতন্ত্র মানে হচ্ছে বিরোধী মত রাখার অধিকার, গণতন্ত্র মানে যিনি শাসন করছেন তাকে সংশোধন করে দেওয়ার অধিকার, গণতন্ত্র মানে দেশের দশের কল্যাণে, সেটা সংসার হোক, সেটা কর্মক্ষেত্র হোক, সেটা দেশ হোক, সব জায়গায় শতফুল বিকশিত হওয়ার অধিকার। অর্থাৎ এটা একটা শুধুমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয় নয়, এটা একটা জীবন এবং সংস্কৃতিরও বিষয়। এই বিষয়টি উদযাপন করার জন্যই আজকের এই আলোচনা সভা। এই বিষয়টি আজকে আপনাদেরকে উপলব্ধি করার জন্য স্বাধীনতার 75 বছর বয়সে এসে দাঁড়িয়ে এই আলোচনা সভার প্রয়োজনীয়তা ভারত সরকার, আমাদের ইউজিসি বারবার করে সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বলছেন। তার সাথে আমাদের আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। আপনারা জানেন যে এখানে বাংলার মাননীয় অধ্যাপক যিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যার তিনি আছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পূর্বে একটি অসাধারণ নিবন্ধ লিখেছিলেন, সভ্যতার সংকট, এপ্রিল 1941। এটা তার 80 বছর। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এই সভ্যতার সংকটকে ঘিরে বিভিন্ন আলোচনা সভা তৈরি হচ্ছে যে আজকের সময় কতটা সেটা প্রাসঙ্গিক। তিনি এক জায়গায় যখন বারবার বলছেন যে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতার 3টে বোঝা আছে, কিছুটা মানসিক দৈন্য, কিছুটা মূর্খতা বা অজ্ঞতা এবং কিছুটা আত্ম অবমাননা। এই 3টে বিষয়কে কাটিয়ে ওটাই সভ্যতা বা সিভিলাইজেশন। প্রাচীন ভারতবর্ষে যেটা সদাচার হিসেবে ছিল, সৎ আচার, যার মধ্যে দায়িত্বশীলতা, কর্তব্য এবং সততা, এই 3টে ছাড়া কোনো প্রকৃত শাসন বা শাসক থাকতে পারে না। সেই কারণেই গণতন্ত্রের প্রয়োজন, সেই কারণে বিরোধী কণ্ঠস্বর প্রয়োজন, সেই কারণেই সমালোচনা প্রয়োজন, এবং সেই কারণেই শুধুমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি তত্ত্বকথা হিসেবে না রেখে সারা পৃথিবীতে জীবন এবং সংস্কৃতিতে পালনীয় বিষয় হিসেবে একটি ভাবধারা হলো ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র। ন্যাক, ইউজিসি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে, তরুণ প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই বার্তাই পৌঁছে দিতে চান। আমরাও সেই বার্তা যথাযথভাবে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এতজন গুণী মানুষকে এক জায়গায় এনেছি। আশা করি আজকের অনুষ্ঠান সফল হবে। এর সাথে আমি পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টকে অনুরোধ করব যে এটি স্বাধীনতার 75 বছর, নিশ্চয়ই বিভিন্ন বিভাগ কোনো না কোনো অনুষ্ঠান করবে। আমরা শুধু অনুষ্ঠান নই, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ যদি একটু দায়িত্ব নেয়, আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার আমাদের কলেজের বিভিন্ন পাবলিকেশনের জন্য আইএসবিএন নাম্বার এনেছেন, আইকিউএসি আপনাদের পাশে থাকবে। যদি সম্ভব হয়
আপনারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের কাছ থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, রচনা নিয়ে আসুন। আমরা একটা পাবলিকেশন করি স্বাধীনতার ৭৫ বছর বয়সে রায়দিঘি কলেজ। এতে কলেজের ভাবমূর্তি প্রোফাইলের সাথে আপনাদের ডিপার্টমেন্টের ভাবমূর্তি এবং আপনারাও বহু জ্ঞানীগুণী মানুষের ভাবনাকে এক জায়গায় করতে পারবেন। আপনারা লেখাগুলো জোগাড় করে দিন, উদ্যোগটা নিন। বাকি যা কাজ আছে সেটা প্রিন্সিপাল স্যারের নির্দেশে আইকিউএসি আপনাদের পাশে থেকে করে দেবে। এই প্রস্তাব আপনাদের কাছে রাখলাম। আশা করি আপনারা আগামী দিনে যেভাবে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন, নিজেদের মধ্যে আরো সংঘবদ্ধতা তৈরি করে, আরো সমন্বয় তৈরি করে হাতে হাত মিলিয়ে এই কাজে সফল হবে। সকলকে ধন্যবাদ এবং এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি এবং সকলকে বলছি, গণতন্ত্র মানেও কিন্তু একে অপরকে সম্মান দেওয়া এবং সহযোগিতা করা। আপনারা নিশ্চয়ই সবাই দেখেছেন অনুষ্ঠানের শুরুতে আমাদের ওয়েবিনার সাব কমিটির যিনি কনভেনার, যখন এই রেকর্ডিং সিস্টেমটা ঠিকভাবে অমিতবাবু পারছিলেন না, কতটা ভদ্রতা, কতটা নম্রতা এবং কতটা দায়িত্বশীলতায় তাকে সম্মান দিয়ে সহযোগিতা করছিল। এটাও গণতন্ত্র। এটা না থাকলে আপনি না সংসার, না কর্মক্ষেত্র, না দেশ, কোথাও সফল হতে পারবেন না। সকলকে ধন্যবাদ, নমস্কার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর চ্যাটার্জি। খুব সুন্দরভাবে ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য ভাষায় গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা, প্রাসঙ্গিকতা এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যথাযথভাবে বুঝিয়ে বলার জন্য, and the suggestions made by him, I am sure the Department of Political Science will be implementing them in the near future. Now, I would like to request our principal sir, Dr. Shoshabindu Jana, to deliver the inaugural address. আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ডক্টর শশবিন্দু জানা মহাশয়কে অনুরোধ করব উদ্বোধনী বক্তৃতা করার জন্য। স্যার। ধন্যবাদ সবাইকে। শুভ সকাল। ইতিপূর্বে অনেক কথা গণতন্ত্র নিয়ে হয়ে গেছে, আমি সে বিষয়ে খুব একটা যাব না। আজকের অনুষ্ঠান মূলত পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং আইকিউএসি রায়দিঘি কলেজ যৌথ উদ্যোগে হচ্ছে। আইকিউএসির যিনি কর্ণধার ডক্টর শিশির চ্যাটার্জি আপনাদের সামনে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন গণতন্ত্র সম্পর্কে, ছোট্ট দু একটা উদাহরণের মধ্য দিয়ে। তার উদ্যোগ এবং বারংবার তারা না খেলে পলিটিক্যাল সায়েন্স বোধহয় এই ধরনের একটা অনুষ্ঠান করতেন এবং সময়োচিত এই ধরনের একটি দিন উদযাপনের জন্য আমি ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্সকে যেমন ধন্যবাদ জানাই আইকিউএসির কোঅর্ডিনেটর ডক্টর শিশির চ্যাটার্জি। ডিপার্টমেন্টের মূল উদ্যোগী ডক্টর হামিদ ইকবাল এবং অন্যান্য মেম্বার মানস গায়েন, শকুন্তলা ঘোষ এবং দিব্যেন্দু সাহা সকলেই আন্তরিকভাবে কাজ করছেন এবং সমস্ত কাজে আমাদের কলেজের সেমিনার সাব কমিটি রয়েছে, তার কর্ণধার রুকসানা ইতিপূর্বে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলে গেছেন। এদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের গণতন্ত্রের তাৎপর্য, গণতন্ত্র কি, গণতন্ত্রের কত দিক, তার সুফল কুফল এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ভূমিকা, অতীত এবং বর্তমানের পর্যালোচনা নিশ্চিতভাবে আমাদের মূল বক্তা প্রফেসর লুপসি মহান্তি রায়, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, সম্মিলনী মহাবিদ্যালয় থেকে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করবেন আমাদের
মধ্যে উপস্থিত রয়েছে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা তাদের উপযোগী করে, তাদের জন্যই মূলত আজকের এই অনুষ্ঠান। ফলে আমাদের ইতিমধ্যেই প্রায় ৪৫ মিনিটের কাছাকাছি আমরা সময় অতিক্রম করে ফেলেছি। মূল বক্তায় আমরা চলে যাব, তিনি বলবেন, তাকে আমরা স্বাগত জানাই, ধন্যবাদ জানাই তার উপস্থিতির জন্য। তিনি এই বিভাগের যেহেতু অধ্যাপিকা, তাই তার কাছ থেকে তার ব্যক্তিগত সুচিন্তিত মতামত, যুক্তিগ্রাহ্য উপস্থাপনা এবং বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চিতভাবে উপকৃত হবে, তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। ছাত্রছাত্রীদের জানাই যে বক্তৃতার সময় সকলে মনোযোগ দিয়ে শোনো, অনুষ্ঠানটাকে সফল করতে সহযোগিতা করো, তাহলে আমাদের কলেজের যে উদ্যোগ আজকের দিনটিকে পালন করার জন্য তা সফল হয়। গতকালে দুই মহান ব্যক্তির জন্মদিন গেছে, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। এদের দ্বারা গণতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। সকলেই জানেন যে এই গণতন্ত্রের মূল ভাবনা গান্ধীজি আমাদের রামায়ণের রামরাজ্য থেকে গ্রহণ করেছেন, যেখানে জনগণের মতটাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজের স্ত্রীকেও রামচন্দ্র বনবাসে পাঠাতে দ্বিধা করেন। মানুষের জন্য সকলের মতামতটাকে গুরুত্ব দিতে হয়, সেখানে ব্যক্তিমত, স্বার্থবোধ থাকে না। আর এই গণতন্ত্রের গলা যদি রোধ করা হয় তাহলে মানুষের কল্যাণ ব্যাহত হয়। আমেরিকার মতো দেশে সরাসরি রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণ কিংবা অতি সাধারণ এক ব্যক্তি সহজে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তুলে তাকে আসামের কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে পারে, চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে। এই গণতান্ত্রিক অধিকার তাদের আছে। কিন্তু আমাদের মতো দেশে গণতন্ত্রের অপব্যবহারটাই সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করি। তাই আজকের আলোচনায় নিশ্চিতভাবে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে এবং ডেমোক্রেসির প্রকৃত রূপটা উপস্থাপনের চেষ্টা করবেন মাননীয় বক্তা। ধন্যবাদ সবাইকে। অনুষ্ঠান সফল করার জন্য সকলের কাছে আমার আবেদন রইল। সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে কথা শেষ করছি। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। স্যার আমাদেরকে আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে একাধিক বিষয়ে অবগত করলেন। We are thankful to him for his presence and the speech he delivered on this occasion. Now we are moving towards our technical session. In the technical session, Professor Mohanty Roy will be speaking, and that is to be followed by an interactive session and then vote of thanks to be delivered. Now I would like to request Dr. Jahana Ali Purkayed, Assistant Professor in the Department of History, Raidekhi College, to introduce
our speaker, guest speaker, Professor Lupsi Mohanty Roy, to the listeners, Dr. Jahan Ali Purkayed. Jahan, you are not audible. We couldn't listen to you. Could you listen? Hello. Oh, yes. Now you are audible. Hello. Yeah. Now yeah, we yeah, can yeah. listen to you. Yeah. Thank you, everybody. Thank you, Professor Vidyut Saha, for giving me this opportunity to introduce the renowned speaker of today. Before introducing, I just remind all of you that the current the topic we are discussing today is very important in the current scenario of the country because this is the most important thing which has been being very relevantly misused today. And in this lecture, we hope that the truly meaning of the democracy, its utilization, its misuse, its distortion by the powerful people. As you know that the democracy is the system of the people, by the people, for the people, you know. But I think it has been changed, it shaped its transformation from it to the system of the powerful people, of the powerful of the powerful, by the powerful, and for the powerful. And currently, as we see in New Delhi, the draft of the Indian Constitution has been set ablaze in the public. The autonomous institutions of the country have been being misused, their power have been hijacked. So it is the questions of millions dollars that is the true democracy in the current society, not only in the Indian perspective but also in the international perspective, is being prevailed. I think today's speaker will illuminate all of us with his insightful explanation, his new ideas and views with what kind of democracy is being prevailing today. I would like to introduce Professor Dr. Lupsi Mohanty Roy. She is the assistant professor and head of the Department of Political Science, Sammilani Mahavidyalaya. She has several publications on different issues of interest like globalization, disaster management, sustainable development goal, and many others. And she has been awarded the honor of the Best Program Officer of NSS by Calcutta University in 2019. So we are waiting a beating heart and with the lecture which will illuminate all of us, I think. So thank you, Professor Lamsi. We are waiting for you, and this is to over to Professor Vidyut Saha. Okay, thank you. Thank you, Dr. Jahan Ali Purkayed. Now, let us listen to Professor Lupsi Mohanty Roy. Stage is yours, ma'am. A very good morning to all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes. Yeah. At the onset of this webinar, I'm extremely grateful to the institution, Raidigi College, and the various dignitaries of this college, specifically respected
Principal, IQAC Coordinator, Rukhsana Irani Madam, Mr. Saha, Mr. Purkayat, for giving me this opportunity, and I'm grateful because today is on the September 15th, International Day of Democracy was commemorated. So regarding that, because of different occupations and obligations, it was difficult to take out time. So finally, we got the opportunity today to discuss about democracy. So before beginning with my talk, I want to remind all of you, like yesterday, there was a very great occasion, a special auspicious day, birth anniversary of Gandhiji and Lal Bahadur Shastri. Apart from that, apart from that, Afghanistan, the situation, the plight in Afghanistan, which we are observing since a couple of months, it's going on harping on a point that, which is very vital, that democracy is very important for peace and settlement in human life. So from here, I want to begin my talk or presentation. I'll be sharing certain slides. Intentionally, I have chosen such a topic because democracy is a very broad concept, you see. So that's why I kept it like that, let's talk about democracy. তো আমরা বেসিক্যালি আজকে যেটা আলোচনা করব গণতন্ত্রকে ভিত্তি করে আলোচনা করব। আমি মূলত দুটো ভাষাই ব্যবহার করব যেহেতু এটা ছাত্রছাত্রীদের জন্য, মূল টার্গেট আমাদের তো স্টুডেন্টস, ওইটাকে মাথায় রেখে আমি সেটাই চেষ্টা করব। সো উইদাউট ডিলেইং লেট মি স্টার্ট মাই প্রেজেন্টেশন। তো ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র আমরা প্রথম কোথায় আমাদের যখন আমরা যে কোনো অধ্যয়নের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যখন আমরা শুরু করছি, প্রথম আমরা কিভাবে শুরু করি? আমাদের একটি শাখা আছে রাজনৈতিক তত্ত্ব, পলিটিক্যাল থিওরি। সেইখানে আমরা গণতন্ত্র একটি পরিভাষা হিসাবে আলোচনা করি। So it is not only related to electoral participation and representation. শুধু কিভাবে মতদান করব ভোটের মাধ্যমে বা কিভাবে অংশগ্রহণ করব রাজনৈতিকভাবে, সেটা খালি গণতন্ত্রতে আমরা আলোচনা করি না। এর থেকে আরো বৃহত্তর আর আরো ব্যাপক। তো মূলত আমরা দুটি শব্দর এখানে সমষ্টি দেখি। ইটস বেসিক্যালি an amalgamation of two Greek words, demos and kratia. So demos means people and kratia means rule. So it signifies, or what it denotes is power of people. আর একটা খুব বিখ্যাত আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে, খুব বিখ্যাত যেটা খুবই প্রচলিত, আমরা সবাই জানি, অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন, যিনি হচ্ছেন 16তম রাষ্ট্রপতি তোমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তো উনি কি বলেছিলেন, কি মতামত দিয়েছিলেন? ডেমোক্রেসি ইজ আ গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল এন্ড ফর দ্য পিপল। So it's basically such a type of government where people, they get a chance. It's a birthright to choose as citizens, to choose their own representatives. How can they choose? Through election, free and fair polls. নির্বাচনের মাধ্যমে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওরা নিজের প্রতিনিধি বাছাই করে নিতে পারে। And these representatives, they are assigned with the main responsibility, that is controlling the reins of power. So how do we see democracy? Democracy is treated by various political scientists
by various theorists, philosophers in different manners. But till date, there is no unanimous definition of democracy. Democracy can be discussed in contrast to autocracy, স্বৈরাচারীর সাথে আমরা তুলনা করতে পারি, বা অ্যাবসলিউট মনার্কি, রাজতন্ত্রের সাথে আমরা পার্থক্য দেখি, একনায়কতন্ত্র, ডিক্টেটরশিপ সাথে আমরা কিছুটা পার্থক্য দেখি। তো এই যে ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্র আমরা বলছি, তার কিছু বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ্য করি। there are certain tenets of democracy. অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে, কয়েকটা আমি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি এখানে। সেটা হচ্ছে, প্রথম হচ্ছে, তো আমরা আগেই আমি বলেছি যে এটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার পোলস এর মাধ্যমে হবে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হবে, যেটা পুরোপুরি নিরপেক্ষভাবে হবে, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার। কোনো ধরনের ফোর্স বা প্রেশার কিছু এখানে কাজ করবে না। তারপরে হচ্ছে কি, জনগণের সার্বভৌমিকতা। সার্বভৌমিকতার আমরা জানি যেটা চরম ক্ষমতা, সুপ্রিম পাওয়ার। সেখানে আমরা দেখি বিভিন্ন ধরনের সভরেন্টি আছে। There are different forms of sovereignty. Sovereignty is found in various manifestations. তো পপুলার সভরেন্টি, যেখানে হচ্ছে প্রাধান্য তোমার জনগণকে দেওয়া হয়, যেটা গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও আমরা করি। তো Jean-Jacques Rousseau, he is one of the proponent of social contract theory, সামাজিক চুক্তি মতবাদের একজন প্রবক্তা, মূল প্রবক্তা। তিনজনই আছেন, জন লক, আর আপনার থমাস হবস এন্ড জিন-জ্যাক রুসো। জন-জ্যাক রুসো হচ্ছেন ফরাসি দার্শনিক। উনার মতে ভয়েস অফ পিপল ইজ ভয়েস অফ গড, মানে জনগণের মতামতকে বা পাবলিক ওপিনিয়নকে অতটা বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় কি ঈশ্বরের সাথে তুলনা করা হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে কি, অ্যাকাউন্টেবিলিটি। শুধু নির্বাচিত হয়ে সংসদে আমি বিধায়ক বা সাংসদ হিসাবে সিট একটা পেয়ে গেলাম, সেটা ক্ষমতা ভোগ পেলাম, আমার হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত হলে, সেটা হলে কাজ শেষ হয় না। আমার কিছু দায়িত্বশীলতা আছে। বাস্তবে কি হয় সেটাতে আমি যাচ্ছি না, কিন্তু যেটা খাতায় কলমে লেখা আছে কি হয়, অ্যাকাউন্টেবিলিটি। ইউ আর সামওয়ে অ্যাকাউন্টেবল, রেসপন্সিবল, দায়িত্বশীলতা টু দ্য ভোটার or the electorate. তারপরে হচ্ছে কি, রাজনৈতিক সমতা বা সাম্য। আবার মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই যে আমাদের 4টি স্তম্ভ আছে, আমরা জানি গণতন্ত্র, there are 4 pillars of democracy: liberty, equality, fraternity and justice. প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা গ্রুপ আছে, কিন্তু শ্রেণীবিন্যাস আছে। তো সমতা বা সাম্য বিভিন্ন রকমের শ্রেণীবিন্যাস বা স্তর আছে, তার মধ্যে একটি হলো রাজনৈতিক সমতা বা সাম্য, পলিটিক্যাল ইকুয়ালিটি। এইটার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই, যে কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ নির্বাচিত হতে পারে। বয়স সীমা যেটা আমাদের সংবিধানের মাধ্যমে বিভিন্ন লোকসভা সিট বা রাজ্যসভা সিটের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আছে, সেগুলো থাকবে। তাকে বাদ দিয়ে মানে যে কেউই সবকিছুর নির্বিশেষে, জন্মের স্থান, ধর্ম, বর্ণ, জাতি ভেদাভেদ, লিঙ্গ ভেদাভেদ, সবকিছুর নির্বিশেষে সবাই হচ্ছে কি হতে পারে, নির্বাচিত হতে পারে, আর অতি অবশ্যই রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য পলিটিক্যাল রাইট? রাইট টু ভোট। মতদাতা হিসাবে আমি মতদান করতে পারি। নেক্সট হচ্ছে কি, ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট সাফরেজ অর ফ্র্যাঞ্চাইজ। এইটা হচ্ছে কি, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, সার্বজনীন। সবাই 18 ঊর্ধ্বে, 18 এবং 18 ঊর্ধ্বে যে কেউই ভোট প্রদান করতে পারে। ভোট মানে এখানে শুধু আমি এটা আরেকটা বৈশিষ্ট্য যেটা তোমরা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছ, সেটা হচ্ছে ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট। ভোটের ভ্যালিউ হচ্ছে একজন মানুষের, একজন ভোটারের, ইলেক্টোরেটের ভোটের প্রাধান্য বা ভ্যালিউ আছে। কেন? সেটা হচ্ছে ওর নিজস্ব মতামত, কোন দলকে সমর্থন করছে। আমাদের যেহেতু বহুদলীয় ব্যবস্থা, মাল্টি
পার্টি সিস্টেম। তো কোন দলকে সমর্থন করছে এটা স্পষ্ট কিন্তু ভোটের মাধ্যমে বোঝা যায়। তারপরে হচ্ছে কি মেজরিটি রুল, সংখ্যাগরিষ্ঠকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তা মানে নয়, কিন্তু এখানে আমাদের মাইন্ডেড মনে রাখতে হবে কি আমরা যারা সংখ্যালঘু ওদেরকে প্রাধান্য দিচ্ছি না বা বঞ্চিত করছি, শোষিত করছি, সেটা নয়। We live in an inclusive society, plural society, বহুজন সমাজ, অন্তর্ভুক্ত সমাজের মধ্যে আমরা বসবাস করি, যেখানে হচ্ছে যারা মার্জিনালাইজড সেকশন মানে সংখ্যালঘু যারা বা যারা সোশ্যালি, এডুকেশনালি, ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড, যেটা আমাদের সংবিধানের মধ্যেই আছে, অ্যাফার্মেটিভ ডিসক্রিমিনেশন, পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন, তো সেইটা আমরা ওদেরকে অন্তর্ভুক্ত করছি আমাদের সমাজের মধ্যে, আমরা কোনোভাবে ওদেরকে বঞ্চিত করছি না, গণতন্ত্র তাই বলছে, কিন্তু সেইটা আমাদের মনে রাখতে হবে। ট্রান্সপারেন্সি, ট্রান্সপারেন্সি মানে স্বচ্ছতা। না করবো আমরা কি করি এখন আরটিআই এর সৌজন্যতে, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি কাজকর্মগুলি আমরা চাইলে নাগরিক হিসাবে, being a citizen of this country, we have right to know, to get informed about certain facilities, provisions which are being provided by the government or the ruling party বা যারা সরকারি কর্মচারীরা আছে। And it has to be participatory, which is very important. মানে সবাই, মানে এখানে দুটো পক্ষ, মাস বা কমন ম্যান, সাধারণ জনগণ, বা কর্তৃত্ব বা যারা ক্ষমতা ভোগ করছে, উভয়কে কিন্তু সহযোগিতা করতে হবে, না হলে কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে না। আর ভোটের মাধ্যমে তো নির্বাচিত করাই যেতে পারে, সেটা তো আছেই। নেক্সট, লাস্ট যেটা আমি একটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছি আমার স্লাইডে, সেটা হচ্ছে টলারেন্স। টলারেন্স আর টলারেন্সের সাথে আমরা কিছুটা দেখতে পাচ্ছি ইনক্লুসিভ সোসাইটিও বা প্লুরাল সোসাইটিও সম্পর্কিত। কিভাবে? যেহেতু গণতন্ত্র সবাইকে নিয়ে চলে, প্রফেসর হামিদ ইকবাল একটু আগে বললেন ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট, এই যে সবাইকে নিয়ে চলা, টলারেন্ট না হলে, আমার মধ্যে যদি সহ্য শক্তি না থাকে, সহনশীলতা না থাকে, তাহলে আমি কোনোদিন দরিদ্র বা যারা গরিব ওদেরকে প্রাধান্য দেব না। বেশি শতাংশ কিন্তু পভার্টি স্ট্রিকেন বা দরিদ্রতাতে ভুগছে। আরো যে গ্যাপটা দুটোর মধ্যে, ধনী এবং গরিবের মধ্যে, আরো বৃহত্তর ভাবে বাড়তে থাকবে। ডিফারেন্স তো থাকবে, ডিফারেন্স আমরা কোনোভাবে, দেখুন প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে ডিফারেন্স থাকবে, কিন্তু সেই গ্যাপটা বা যে ডিফারেন্সটা সেটা কতটা কমানো যায় সেটা একটা চেষ্টা। তখনই কিন্তু সরকার সফল হবে, তখনই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিন্তু সফল হবে বা সাফল্যমণ্ডিত হবে। What are the different types of democracy? ডেমোক্রেসি বিভিন্ন ফর্মের হয়, অনেক রূপ আছে, কিন্তু মূলত ব্যাপকভাবে দুটো যেটা প্রচলিত, আমরা আমাদের সিলেবাসে ইউজি আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সেই আছে, রাজনৈতিক সমাজ তত্ত্ব, রাজনৈতিক সমাজ নয় আপনার রাজনৈতিক ব্যবস্থা, পলিটিক্যাল সিস্টেম, বিভিন্ন ধরনের পলিটিক্যাল সিস্টেম নিয়ে আমরা বৈশিষ্ট্যগুলি, পার্থক্য তুলে ধরার জন্য আলোচনা করি ডিটেইল। তো ওইখান থেকে যদি আমরা দেখি, একটা হচ্ছে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আর একটা হচ্ছে পরোক্ষ গণতন্ত্র, ডিরেক্ট ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইনডিরেক্ট অর পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র। তো ডিরেক্ট ডেমোক্রেসি যেটা হচ্ছে সরাসরি ভাবে নির্বাচিত হচ্ছেন প্রতিনিধিরা, না হলে ওদের তিনটি পদ্ধতি আছে, রেফারেন্ডাম, রিকল, ইনিশিয়েটিভ, ওটার মাধ্যমে সুইজারল্যান্ডে প্রচলিত। ওরা চাইলে, ওদের সেই সুযোগটা আছে, ওরা চাইলে যদি সরকার ঠিকভাবে কাজ করছে না, ওরা রিকলের মাধ্যমে ফেরত ডেকে আনতে পারে। আমাদের মতন অপেক্ষা করতে হবে না আবার কবে সাধারণ নির্বাচন হবে বা আবার কবে
বিধানসভা ইলেকশন হবে সেটার জন্য আমাদের বসে থাকতে হবে না ইলেকটোরেট হিসাবে। তো এইখানে শেষ নয়, বিভিন্ন মানে পাশ্চাত্য দেশ থেকে শুরু করে আমাদের দেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা দেখি গণতন্ত্র বিভিন্ন ভাবে ট্রিটেড হয়েছে, আলোচনা করা হয়েছে বা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অধ্যয়ন করা হয়েছে, এটা নিয়ে অনেক গবেষণাও হচ্ছে আজ অব্দি। তো ডেভিড হেল্ড অনেকগুলো থিওরির কথা বলেছিলেন, তো সেগুলোর ডিটেলে আমি যাচ্ছি না, জাস্ট বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে মেনশন করা। দুটো মূলত আমি জিনিস এখানে আরো হাইলাইট করতে চাইবো, সেটা হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক সরকার কিভাবে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে, ওটার জন্য what are the necessary conditions which is necessary or which is quintessential for the success of democracy. ডেমোক্রেসির জন্য কোনগুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো না থাকলে কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। সেগুলো হচ্ছে কি, ডেমোক্রেটিক সোসাইটি, গণতান্ত্রিক সমাজ কিন্তু হতে হবে। গণতান্ত্রিক সমাজ মানে এখানে আমরা জন্মগত দিক থেকে সমান অধিকার, সমান ভাবে স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ সুবিধে করে দিচ্ছি। All are treated equally. All are supposed to get equal protection from law, irrespective of their place of birth, religion, sex, color, race, etc., etc. আমরা রাজনৈতিক সমতার কথা আলোচনা করেছিলাম, কিন্তু অর্থনৈতিক সমতা বা অর্থনৈতিক তোমার ইকুয়ালিটি বা ইকোনমিক ইকুয়ালিটিকেও প্রাধান্য দিতে হবে। ইকোনমিক ইকুয়ালিটিকে প্রাধান্য দেওয়া মানে কোনো ধরনের ডিসক্রিমিনেশন থাকবে না, ধনী গরিব বলে কোনো পার্থক্য থাকবে না অর্থনৈতিক দিক থেকে। আমি আরেকটু আগে বললাম কি পুরোপুরি পারফেক্ট ইকুয়ালিটি ইজ এ খিমেরা, ইজ এ মিথ। আমরা এটা কল্পনা করতে পারি, স্বপ্ন দেখতে পারি, লক্ষ্য হিসাবে আমরা গোল হিসাবে অ্যাচিভ করার জন্য, আমাদের অনুপ্রেরিত করার জন্য আমরা রাখতে পারি চোখের সামনে, টু গাইড আস অ্যাজ হিউম্যান বিংস। কিন্তু পুরোপুরি কোনোদিন কোনো সমাজে যতই সফল হোক না কেন কোনোভাবে ইকোনমিক ইকুয়ালিটি পুরো সম্পূর্ণভাবে এস্টাবলিশ করা যায় না। যেটা কার্ল মার্কস বলেছিলেন, ইগ্যালিটেরিয়ান সোসাইটি, ইট উইল বি স্টেটলেস, ক্লাসলেস। এটা পুরোপুরি করা কোনোদিন সম্ভব নয়, কিন্তু যতটা পারা যায়, আমি যেটা বললাম আরেকটু আগে, the hiatus between the two, the rich and the poor, the affluent and the destitute, it has to be reduced somewhere. Decentralization of power, next. সেটাতে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতা কিন্তু কেন্দ্রীভূত থাকছে না। কেন্দ্রীভূত থাকলে কি হবে, এখানে আরেকজনের কথা আমার খুব মনে পড়ছে, লর্ড অ্যাক্টন, উনার উক্তি, উনি কি বলেছিলেন, পাওয়ার কারাপ্ট, অ্যাবসলিউট পাওয়ার কারাপ্ট অ্যাবসলিউটলি। ক্ষমতা একটা সুযোগ দিচ্ছে মানুষকে দুর্নীতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার, লোভ, গ্রিড, এই যে গ্রিড, লোভ মানুষের, ক্ষমতা, এই ভোগ করে আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারবো, সেটা তো সম্ভব নয়। তো অ্যাবসলিউট পাওয়ার হলে কি হবে, চরম ক্ষমতা যখন হাতে পেয়ে যাবে তাহলে অ্যাবসলিউট কারাপশন হবে। তো তাই জন্য কি করতে হবে, ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। আমরা সবাই জানি কি সমাজের মধ্যে মানুষের আচার আচরণকে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। We are basically social animals. অ্যারিস্টটল যেটা বলেছিলেন। তাই জন্য কি করতে হবে, আমাদের আচার আচরণ যেরকম নিয়ন্ত্রিত করতে হয়, ওইভাবে ক্ষমতাকেও কিন্তু নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।
তাহলে এখানে আমরা নিয়ন্ত্রিত করব কিভাবে? বিভাজন করা বা বন্টন করে। Therefore, we believe in federalism. Even if we are quasi-federal, আংশিক এককেন্দ্রিক, আংশিক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আমাদের দেশে। সম্পূর্ণভাবে আমরা ফেডারেল নয়, কিন্তু কিছুটা, তাই জন্য আমাদের কি হয়েছে, ক্ষমতাগুলি ভাগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ইউনিয়ন অ্যান্ড দ্য স্টেট, সেন্টার এবং অঙ্গরাজ্যদের মধ্যে, কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যদের মধ্যে। আরেকটা এখানে আমরা আলোচনা করতে পারি, সেটা হচ্ছে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থা। সেটাও আমরা দেখতে পাই 3টি টায়ার আছে, মানে লেয়ার। টায়ার মিনস ত্রিস্তরীয় লেয়ার। আমরা গ্রাস রুটে যা দেখছি, জেলা স্তরেও দেখছি, কেন্দ্র স্তরে বা রাজ্য স্তরেও দেখছি। The power which is distributed, it has to percolate down to the grassroots level. তাই জন্য এখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ কথা বলা হচ্ছে। আর সব থেকে জরুরি, রাইট লিডার, সুশাসক বা সুনেতা, যার মধ্যে অনেকগুলি কোয়ালিটি বা অ্যাট্রিবিউটস আছে, গুণ আছে একজন ভালো নেতা হওয়ার জন্য। We have to have a good leader in democracy, to be guided by the leader so that we can follow the leader. Freedom of press. প্রেস ছাড়া, মিডিয়া ছাড়া আমাদের হয় না গণতন্ত্রতে কাজ। তো প্রেসের স্বাধীনতা খুবই জরুরি। প্রেসকে কি বলা হয়? ফোর্থ স্টেট। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা ইয়েলো জার্নালিজমে ভুগি। সঠিক সূচনা বা ইনফরমেশন, তথ্যগুলি, ডেটাগুলি আমাদের কাছে কিন্তু আসে না। It is tampered in different ways. সেটা যতটা নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে করতে চেষ্টা করতে হবে। তারপরে হচ্ছে তোমার বিরোধী দল। যেহেতু আমাদের বহুদলীয় ব্যবস্থা, একটা ইফেক্টিভ অপোজিশন বা বিরোধী পক্ষ থাকা খুবই জরুরি। স্বয়ংশাসিত সরকার বা লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট, ওটা তো ডিসেন্ট্রালাইজেশন অফ পাওয়ার সাথে রিলেটেড। ইন্ডিপেন্ডেন্ট জুডিশিয়ারি, জুডিশিয়ারি খুবই ইম্পর্টেন্ট। যেরকম এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচার আছে, 3টি অঙ্গ আমাদের সরকারের আছে, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, আর 3টি অঙ্গ আইন বিভাগ। তো জুডিশিয়ারি হচ্ছে কি কাজ করে? জুডিশিয়ারি হচ্ছে ইট অ্যাক্টস লাইক আ ওয়াচডগ। নাইট ওয়াচম্যানের যেরকম কাজ, দরওয়ানের যেরকম কাজ, কি হয়? চোখে চোখে রাখা, টু প্রোটেক্ট আওয়ার রাইটস, টু প্রোটেক্ট দ্য লিবার্টিজ। Therefore, eternal vigilance is the price of liberty. অনেক ভাবে এটা অনেক দার্শনিকরা মতামত, একই মতামত দিয়েছেন। টি.এইচ. গ্রিন বলেছেন, মিল বলেছেন, জেফ মিল, অনেক লাস্কি, হ্যারোল্ড লাস্কির আমরা অনেক, উনি যখন বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন পরিভাষা নিয়ে লিবার্টি, ইকুয়ালিটি, রাইটস নিয়ে আলোচনা করেছেন, তোমার গ্রামার অফ পলিটিক্স ওনার বিখ্যাত গ্রন্থে, তখন উনি উল্লেখ করেছেন এগুলো। তো এগুলো বারে বারে উঠে আসে কি, ইটার্নাল ভিজিলেন্স ইজ প্রাইস অফ লিবার্টি। আমাকে সবসময় সজাগ থাকতে হবে। I have to remain alert about my right, about my liberties. তো এইবারে আমরা দেখি কি কি আমরা চ্যালেঞ্জেস বা থ্রেট ডেমোক্রেসির মধ্যে দেখি, বা যেগুলো সমস্যা আকারে মাথা তোলে গণতন্ত্রকে, মানে গণতন্ত্র সফল হওয়ার পথে বাধা হয়ে ওঠে। সেগুলো কি? প্রথম আমরা সবাই জানি কারাপশন। কারাপশন ইজ এ ভেরি rampant problem which is deep rooted in our society. কয়েক বছর মধ্যে আমরা দুর্নীতিকে সরিয়ে দিতে পারবো না।
আরটিআই, রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট, একটা বিরাট বড় পদক্ষেপ ওই পথে হেঁটে যাওয়ার জন্য। তো দুর্নীতি অতটা চরম পর্যায়ে আছে বিভিন্ন স্তরে, ওটাকে পুরোপুরি দুর্নীতি মুক্ত সমাজ, কারাপশন ফ্রি করা, it's an uphill task. It's not that easy. অনেক দশক লেগে যেতে পারে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি গুলো যেগুলো আছে, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, সুইডেন ইত্যাদি, ওদের দেখবে তুমি হিউম্যান ডেভেলপ ইন্ডেক্সে ওদের অনেক হাই র্যাঙ্কে আছে। এই যে মানদণ্ড আছে আমাদের অনেকগুলি যেগুলো নির্ধারিত করে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্সে র্যাঙ্কিং একটা দেশের কি হতে পারে, কত উঁচু স্তরে যেতে পারে, সেইগুলো ক্ষেত্রে এইগুলো দেখবে এই দেশগুলো, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রিজ গুলো, মজার ব্যাপার কারাপশন বলে কিছু নেই ওদের দেশে। তো আমরা কি এটা করতে পারি না গণতন্ত্র হিসাবে? ঠিক আছে, 5 বছর মধ্যে হলো না, 50 বছর মধ্যে চেষ্টা তো করতে পারি। কাজটাই ভুল। জাতপাতের ভেদাভেদ, সেটাও একটা বিরাট বড় সমস্যা। It has roots to a traditional ancient society. এগুলো আমাদের পুরাণ শাস্ত্রর মধ্যে আছে। এটাকে মানে পুরোপুরি জাতপাতের ভেদাভেদ মুক্ত করা সমাজকে আরেকটি কঠিন কাজ। সাম্প্রদায়িকতা, কমিউনালিজম, রিলিজন নিয়ে আমাদের দ্বন্দ্ব চলছে, কত দাঙ্গা, কত জীবন নষ্ট হলো, কত প্রাণহানি হলো, কত রক্তপাত হলো, কত সম্পদের নষ্ট হলো, কত রিসোর্স সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হলো। আঞ্চলিকতাবাদ আরেকটি সমস্যা। টিরানি অফ মেজরিটি, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা বলছিলাম, তো মেজরিটিও কিন্তু চরম সীমায় পৌঁছে গেলে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি চরম ক্ষমতা মেজরিটিরা ভোগ করছে সেই রকম একটা মানসিকতা হলে কিন্তু সেখানেও কিন্তু কি হতে পারে, অসফল হতে পারে গণতন্ত্র। মোবোক্রেসি, মব মানে কি, মানুষ। যখন দেখবে একটা ছোট্ট গন্ডগোল কিছু হলে কয়েকজন মানুষের মধ্যে ঠিক আছে ওটা নিয়ন্ত্রিত করা যায়, কিন্তু অনেক ভিড়, অনেক জমায়েত হলে সেটা ভিড়কে কন্ট্রোল করা খুবই মুশকিল, পুলিশও হার মেনে যায়। তো মবোক্রেসি, জেন্ডার ডিসপ্যারিটি, লিঙ্গ ভেদাভেদ, এটা আজ অব্দি আছে। আমরা যত ফেমিনিস্ট আর্গুমেন্টস রাখি, যত আমরা জেন্ডার ইকুয়ালিটি, প্যারিটি আনতে চেষ্টা করি না কেন, এটাও একটা বিরাট বড় সমস্যা যেটা আমরা চেষ্টা করছি অনেকেই এখনো বিভিন্ন মানে সংরক্ষণের মাধ্যমে, রিজার্ভেশনের মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু পুরোপুরি মানে জেন্ডার প্যারিটি আনা বা ইকুয়ালিটি আনা, এটা ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট। ইলিটারেসি তো আমাদের দেশে আছে, যেরকম দরিদ্রতা একটা বিরাট বড় সমস্যা, ইলিটারেসিও ওই রকম একটা মানে অশিক্ষিতর সংখ্যা শতাংশ অনেক বেশি। এডুকেশন, যদি এডুকেশন না থাকে মানুষ সচেতন কি করে হবে, ভাববে কি করবে, কি করে র্যাশনালি কি করে ভাববে, বুদ্ধি দিয়ে কি করে কাজ করবে, বিশ্লেষণ করবে। সেই জন্য শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফান্ডামেন্টালিজম তো আছেই। ফান্ডামেন্টালিজম জন্য আমরা তো এখন অব্দি দেখছি তালিবানের কি অত্যাচারের কি পরিস্থিতি, নাকি আফগানিস্তানকে কি সহ্য করতে হচ্ছে মহিলাদের ওপরে। ওরা মুখে বলছে কি আমরা কোনোদিন মহিলাদের ওপরে অত্যাচার করবো না। এখন অনেক আমাদের মধ্যে উই হ্যাভ চেঞ্জ, আমরা অনেক চেঞ্জ আনতে চেষ্টা করছি, কিন্তু কতটা সত্যিকার বাস্তবে করছে সেটা ওইখানকার মানুষরাই বুঝতে পারছে হাড়ে হাড়ে। সন্ত্রাসবাদ আরেকটি বিরাট বড় সমস্যা, যেটা ভারত বলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলো, বিভিন্ন তোমার যত অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত দেশ যত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কত সমাবেশ, কত সম্মেলন, কত কি হয়ে গেল, কিন্তু এখন অব্দি এই সমস্যাকে কেউ কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এবারে আমি আসল যেটা, এইটা ছিল পুরো দিস এন্টায়ার টক
was basically about democracy in nutshell. খুব সংক্ষিপ্ত করে আমি চেষ্টা করেছি তুলে ধরতে কি গণতন্ত্র কি, এটার মধ্যে কি থাকে, যতটা সহজ করে বোঝানো যায় সেটা চেষ্টা করেছি। তো হোয়াট ইজ দ্য রাজধানী অফ দিস ডেমোক্রেসি, মানে এই যে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ডেমোক্রেসি বা এই যে আন্তর্জাতিক দিবস গণতন্ত্র আমরা পালন করছি, সেইটার পেছনে কি ভাবনা চিন্তা আছে? Why is it being commemorated worldwide? What is the justification of doing it? সেটার একটা চেষ্টা আমরা করেছি এখানে কিছু তুলে ধরতে। সেটা হচ্ছে অনেকে বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে, মিস্টার সাহা, প্রফেসর হামিদ ইকবাল, ওরা বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে ওরা বলেই দিয়েছে কি নভেম্বর 8 তারিখ 2007 থেকে ইউএনজিএ, ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি একটি রিজলিউশন পাস করে কি প্রত্যেক বছর এই দিবসটা আমরা পালন করব। তো ওই হিসাবে বিভিন্ন যতগুলি সংগঠন ছিল বা নগর রাষ্ট্র, যতগুলি সদস্য রাষ্ট্র, মেম্বার স্টেটস বা মেম্বার নেশনস আছে, ওদেরকে বলা হলো কি কিভাবে এই যে গণতন্ত্র অভিজ্ঞতা সেটাকে কিভাবে আমরা আরো এগিয়ে নিয়ে যাব, সেটার একটা চেষ্টা করার জন্য। তো প্রথম যেটা 2008 সালে শুরু হলো সেটা হচ্ছে কিভাবে হলো, এটা একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন ভাবে হলো, কিসের? নিউলি রেস্টোর্ড ডেমোক্রেসি। তখনও কিন্তু এই যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন দেশের মধ্যে, আমাদের পুরো ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ছড়িয়ে ছোট ছোট রাষ্ট্র যেগুলো আছে সবগুলোর কিন্তু টাটকা মানে অভিজ্ঞতা আছে কিভাবে কি সংগ্রাম, কতটা রক্তপাত করে কিভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে উপনিবেশবাদ থেকে সরিয়ে নিজেকে মুক্ত করিয়ে কিভাবে ওরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। হাউ ডিড দে গেট রিড অফ ইম্পেরিয়ালিজম, colonialism and establish democracy in their own country, in their own motherland. তো এইখান থেকে মানে পথ চলা শুরু আজ অব্দি। তো মূলত যেটা করা হয়েছে গণতন্ত্রের মাধ্যমে, মানে গণতন্ত্র কি সেটা সচেতনতা, লোকদের অ্যাওয়্যার করা, আর নিজের একটা অ্যাসেসমেন্ট। যদিও আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নেই, কোথায় কোথায় আমি বলছি, তাহলে আমাদের মধ্যে কি থাকলে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে, কি কি থাকা জরুরি বা করণীয়, সেই জন্য একটা প্রচেষ্টা এটা। আর ওরা আগেই তো বলেছে, আমি খালি এখানে একটু আরেকটা জিনিস যোগ করব, প্রত্যেক বছর কিন্তু একটা থিম থাকে, টার্গেট থাকে, মানে কি নিয়ে কি লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে। এই যে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ডেমোক্রেসি অবজার্ভ করা হচ্ছে, এটার মূল লক্ষ্য কি হবে, উদ্দেশ্য কি। তো 2020 সালে 2020-তে কি ছিল, কোভিড-19 স্পটলাইট অন ডেমোক্রেসি। কিন্তু আমি পুরোপুরি বিজয়ী নই, কিন্তু তবুও আমি আশাবাদী, আই এম ভেরি অপটিমিস্ট। সো ইন দ্যাট সেন্স উই ক্যান সে এই যে প্যান্ডামিক, আমরা একটা বিরাট বড় যুদ্ধ সবাই একসাথে লড়াই করে একসাথে পথ হেঁটে অত দূর অব্দি এসেছি। এখন অনেকটা আমরা সাকসেসফুল হয়েছি কোভিডকে জয় করার জন্য, কোভিড থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। পুরোপুরি করোনা ফ্রি হয়নি, কিন্তু কিছুটা তো আমরা পেরেছি। সেটা কিভাবে? আমরা যৌথভাবে কাজ করেছি বলে। তো সবসময় আমি সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করব সেটা করলে কিন্তু হবে না। As a Delhian, I also, the way I'm guaranteed rights by the constitution, I'm also supposed to fulfill my duties. I can't neglect that. So ekhane there has to be cooperation between the rule and the ruler, ruled and the ruler, mass and the authority. অবশ্যই কনসেন্ট আছে বলে লেজিটিমেট অথরিটি ভোগ করতে পারছে সরকার, কিন্তু দুজনকে যৌথভাবে কাজ করতে হবে, উদ্যোগ নিতে হবে। তো এইটা ছিল 2020-র থিম। 2021-এর কি ছিল?
মিস্টার সাহাও বলেছেন, সেটা হচ্ছে স্ট্রেংথেনিং ডেমোক্রেটিক রেজিলিয়েন্স ইন দ্য ফেস অফ ফিউচার ক্রাইসিস। এই যে ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি হওয়া সত্ত্বে আমরা দৃঢ় হয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, বিরাট বড় আমাদের শত্রুর সামনে আমরা একজোট হয়ে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি। We all standed unitedly and we all fought unitedly. Our common enemy, who was that? COVID-19. তো এইখান থেকে আমরা কিছু শিক্ষা নিতে পারি। How to face the future crisis. আর এইগুলো আমি কিছু রিসোর্সেস সাজেস্ট করবো। স্টুডেন্টরা এখানে কিছু তোমাদের ইউজি লেভেলে, এগুলো ইংলিশ মিডিয়ামে, তবুও তোমরা দেখতে পারো গণতন্ত্র নিয়ে অনেক, আর লিঙ্ক কিছু আমি দিয়েছি, ইউ ক্যান গো থ্রু দ্য লিঙ্কস অলসো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু। অনেকগুলো বই পাওয়া যাচ্ছে, অনেক বই আছে, রিসোর্স, আনলিমিটেড রিসোর্সেস ইউ ক্যান গো থ্রু। আর আমি একটা কাজ করেছি, সেটা হচ্ছে প্রফেসর হামিদ ইকবাল স্যার, ক্যান ইউ হিয়ার মি? প্রফেসর ইকবাল, আচ্ছা আমি বলে দিই, উনাকে আমি হোয়াটসঅ্যাপে একটা রাইট আপ পাঠিয়েছি। আজকে যে আলোচনা আমি করলাম পুরোর একটা বৃত্তান্ত দিয়ে, মানে ওটা লেখা একটা, তোমরা চাইলে আমি স্যারকে বলবো একটু শেয়ার করে দিতে স্টুডেন্ট গ্রুপে, তাহলে তোমরা চাইলে দেখতে পারো, অসুবিধে নেই। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অল। লাস্টে যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে, আমরা সব সময় কিন্তু সরকারকে দোষ দিলে চলবে না, আমাদের ভাবতে হবে কি আমরা কিভাবে এগোবো, দোষটা কার সেটা আমরা সবসময় বললে হবে না। আলেকজান্ডার উইলকট একটা রাইটার আর ক্রিটিক, সমালোচক, উনি খুব বিখ্যাত একটা উক্তি দিয়েছেন বা মন্তব্য করেছেন, যেটা আমাকে খুব আমাকে নাড়া দিয়েছে, সেটা হচ্ছে, I am tired of hearing it said that democracy doesn't work. Of course, it doesn't work. We are supposed to work it. তার মানে আমরা সবসময় শুনছি কি ডেমোক্রেসি ইজ আ মিথ, ইটস আ ফার্স। ডেমোক্রেসি কি সত্যিকার এখানে কার্যকারী হয়, সেটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। কতটা ডেমোক্রেটিক সোসাইটির মধ্যে আমরা বসবাস করি, তো সবসময় আমরা ডেমোক্রেসির এগেনস্টে শুনছি বা বলি, তো why not we shouldn't join our hands together and make it work. So let's start a journey together from here towards a successful democratic, largest democracy. We are the largest democracy, remember that. So successful democratic order set up করার জন্য আমরা এখান থেকে আমাদের পথ হাঁটতে শুরু করি। Thank you for your patient hearing. Thank you, ma'am, for your insightful lecture you have delivered for our students, for our colleagues, and particularly our college located in a lineage part of Sundarbans. এতটা সুন্দর প্রাঞ্জল ভাবে আপনি বিষয়টিকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, তার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা এবার একটুখানি স্টুডেন্টদের থেকে কোয়েশ্চেন ইনভাইট করছি, বা কেউ যদি কোনো কোয়েশ্চেন। I have a request, sir. Yes. Yeah, I would like to interact with students personally if they have any question. Okay, no problem. তোমরা যারা এখানে রয়েছো ছাত্রছাত্রীরা, তারা যদি কোনো প্রশ্ন করতে চাও সরাসরি তোমরা ম্যাডামকে প্রশ্ন করতে পারো, ম্যাডাম তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন। তোমরা নিজেদেরকে আনমিউট করবে, আনমিউট করে ম্যাডামকে প্রশ্ন করবে এবং ম্যাডাম তোমাদেরকে উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন।
কেউ আছো স্টুডেন্টদের মাঝখান থেকে যে প্রশ্ন করতে চাও? Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon, Dipankar. ম্যাম, আমার একটা কোশ্চেন আছে ম্যাম। কোশ্চেনটা হচ্ছে হ্যাঁ, বলো। লাস্টে যেটা বললেন ম্যাম, আমরা কিভাবে গণতন্ত্রকে শুধরাতে পারি, মানে বর্তমান গণতন্ত্র করাপ্টেড হয়ে গেছে, তা থেকে আমরা হুম। কিভাবে তুলে আনতে পারি এই ব্যাপারটা আরেকটু। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। অবশ্যই আমি বললাম আরেকটু আগে, আই এম ভেরি অপটিমিস্ট, আশাবাদী। আমি কিছু কন্ডিশনস ডিসকাস করেছিলাম স্লাইডে, তোমরা খেয়াল করেছো কিনা আমি জানি না। আই ওয়াজ কম্প্রিহেন্সিভ, আই সাপোজ সবাই মোটামুটি বুঝতে পেরেছো সেটা আশা করছি। তো সেখান থেকে যদি ধরা হয়, অনেক কিছু আছে যেগুলো আমাদের বিভিন্ন লেভেলে গিয়ে আমাদের চেষ্টা করতে হবে বা প্রচেষ্টা করতে হবে। খালি সরকারের তরফ থেকে করলে, উদ্যোগ নিলে কিন্তু হবে না। বিভিন্ন পরিকল্পনা, বিভিন্ন স্কিম, বা যেটা আরটিআই একটা বিরাট বড় উদ্যোগ বলতে পারো, সেটা খালি করলে হবে না। স্বচ্ছতা আনা, যা কিছুই আমরা করছি ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে করছি, সেটা আমরা অফিসিয়াল লেভেলেও করতে চেষ্টা করি, সেটা ইভেন সরকারও ওটাকে প্রোৎসাহিত করছে। তো শুধু সেটা করলে হবে না, আমরা কিভাবে এথিক্স এর উপরে জোর দেবো, নীতি নৈতিক শিক্ষা যেগুলি আছে। নৈতিক শিক্ষা কিন্তু কেউ কাউকে দিতে পারে না, এটা বলা ভুল কি আমার টিচার আমাকে নৈতিক শিক্ষা দিচ্ছে। এটা নিজের মধ্যে আমি কিছু বলে গেলাম বা কিছু তোমাদের অ্যাডভাইস দিলাম, পরামর্শ দিতে পারি, সেইগুলো নিজের মধ্যে কি করে আনবে, সেইগুলো সেই চেষ্টাটা তোমার মধ্যে থাকতে হবে। দ্যাট ইনিশিয়েটিভ হ্যাজ টু কাম ফ্রম ইউ। একজন মানুষ কিন্তু হাত বাড়ালে কাজটা হয় না, আরেকজন মানুষ অপর পক্ষকে হাত বাড়াতেই হবে, তাহলে কিন্তু সহযোগিতা ভাবে কাজ করা, কোঅপারেট করে কাজ করা যাবে, হ্যান্ড ইন হ্যান্ড নিয়ে কাজ করা যাবে। বুঝতে পেরেছো? তো এথিক্স, একটা এথিক্স এর কথা তো আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্ম কমিশন আমাদের বলছে, জনপ্রশাসনের যেগুলো সংস্কার আছে সেটার একটা কমিশন আছে, সেখানে এথিক্স, অ্যাকাউন্টেবিলিটি এগুলোর উপরে অনেক জোর দেওয়া হয়। এই নীতি শিক্ষা বা এই যে দায়িত্বশীলতা, নিজের মধ্যে একটা দায়বদ্ধতা, লিডারকেও কিন্তু নিজের মধ্যে দায়বদ্ধতা আনতে হবে। আমি এই নিজের এই যে এলাকার সম্বন্ধে জানবো, আমি যেখান থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, আমি একদিন গিয়ে ভোটের ভিক্ষা করে চলে এলাম বাড়ি ফিরে, আর কোনোদিন ওই দিকে পাই বাড়ালাম না, সেটা করলে কিন্তু কাজ হবে না। বুঝতে পেরেছো দীপঙ্কর? হ্যাঁ ম্যাম। তো এইগুলো চেষ্টা করতে হবে, দুটো পক্ষকেই উভয় ভাবে চেষ্টা করতে হবে। আশা করছি আমি উত্তরটা দিতে পেরেছি তোমার। হ্যাঁ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। হ্যালো ম্যাম। আমি স্টুডেন্টদেরকে অনুরোধ করব, তোমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। ম্যাম ভীষণ সুন্দর করে তোমাদেরকে উত্তর দেবেন। তোমরা গণতান্ত্রিক ভাবে এবং সাহস নিয়ে ম্যামকে প্রশ্ন করতে পারো। আরেকটা কথা তোমাদেরকে বলে দিই, তোমাদের ফিডব্যাকের জন্য লিংক দেয়া আছে, এবং এই ফিডব্যাক লিংকটা তোমাদেরকে ফিল ইন করতে হবে, এবং এটা কম্পালসারি। এটা ফিল ইন করলে পরেই তোমরা কিন্তু সার্টিফিকেট পাবে। নাও তোমাদের মধ্যে যারা প্রশ্ন করতে চাও তোমরা প্রশ্ন করো। থ্যাংক ইউ মিস্টার সাহা। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি গণতন্ত্রের উপরে খুবই বিশ্বাস করি, so that's why I said like I'll personally interact with the students. Yeah, তিথি। হ্যাঁ ম্যাম, আমি বলছিলাম, যেটা বলছি, আপনি একটু আগে বলছিলেন যে সরকারকে দোষ না দেওয়াই উচিত বেশিরভাগটা, আমরা সবাই বুঝবো আর কি যে কার দোষ কার অন্যায়। আমি সেইটা নিয়ে কিছু সব সময় নয়। হ্যাঁ, যেটা বলছিলেন যে সবসময় সরকারকে দোষ দেওয়া উচিত নয়, তো সেই ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছিলাম আর কি। হ্যাঁ, সেটাই আমি আসছি। আমি তোমার প্রশ্নটা বুঝতেই পেরেছি, সেটা আমার বলা উচিত ছিল। থ্যাংক ইউ ফর রিমাইন্ডিং, আমি সেটা মিস করে গেছি। গণতন্ত্রের মধ্যে কিন্তু যেরকম বিরোধিতা করা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, সেভাবে সমালোচনা করারও, ক্রিটিসাইজ করা। সরকার যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছে, যে স্কিমগুলো চালু করেছে বা যে নীতিগুলি প্রণয়ন করছে,
সেইগুলোর সমালোচনা করার কিন্তু নাগরিকের অধিকার আছে। কেন? তার মধ্যে কিছু ত্রুটি থাকতে পারে, ভুল থাকতে পারে, সমালোচনা করলেই ওইগুলো সংশোধন হওয়ার একটা জায়গা তৈরি হয়। বুঝতে পেরেছো দিদি? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। আমি সেটাই বলছিলাম আর কি, যে সরকার হয়তো, আমরা হয়তো ভুল করলাম, সেটা তো শুধরে দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। মানে সরকার পরিচালিত যে সমস্ত গোষ্ঠীরা আছে, মানে পুলিশ থেকে শুরু করে আরো যে বিভিন্ন রকমের বিভাগগুলো আছে তারা, এবার যদি সরকার কোনো ভুল করে বা সরকারের পরিচালিত যদি কোনো গোষ্ঠী, মানে এই ধরুন পুলিশ বলে থেকে শুরু করে আরো যে সমস্ত গোষ্ঠীগুলো আছে, বিভাগগুলো আছে, তারা যদি কোনো ভুল করে তাদের দায়িত্ব কে নেবে? তাদের দায়িত্ব আমাদের, মানে আমাদের সরকার যদি ভুল করে আমরা সমালোচনা করব, করার পরে একবার শুনবে না, দুবার শুনবে না, বারে বারে আমাদের বলে যেতে হবে কি এটা ভুল কাজ হচ্ছে, রিপিটেডলি বলে কোথায় না কোথায় কাজ তো হবে, কারুর না কারুর কানে তো কথাটা যাবে, বার্তাটা তো যাবে। কিন্তু ম্যাম এখন এমন একটা পরিস্থিতি হয়ে গেছে যে কেউ যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে চায়, তখন পুলিশ এমন ভাবে এগিয়ে আসছে যেন মনে হচ্ছে যে যে পুলিশ আমাদের কথা শুনতে চায় না, তিনি সরকারের একদম দাস হয়ে আছে, যে সরকার যেটা বলবে সেটাই তিনি শুনবেন। এটা কেন হচ্ছে? সেটা পুরো ঠিক বলেছো, আমি একমত। মানে কিছু বিরোধিতা করলে বা কোনো কিছু সরকার বিরোধী, এস্টাবলিশমেন্ট বিরোধে, অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট কিছু কথা বললে তোমাকে হয়তো কোনো না কোনো ভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, সেটাই বলতে চাইছো, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো সেইটাই তো বললাম আমি আরেকটু আগে, কি বললাম, ডেমোক্রেসি ইজ আ মিথ। এইটা বাস্তবায়িত বা বাস্তবে রূপান্তরিত করা এটা আমাদের দায়িত্ব। আমরা কি গণতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি না একনায়কতন্ত্রের দিকে যাচ্ছি? আর উই মুভিং টুয়ার্ডস ডেমোক্রেসি অর ডিক্টেটরশিপ? কোন দিকে আমরা যাচ্ছি? হ্যাঁ, এটা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে চলেছে, বিশেষ করে আমাদের এদিকেই দেখি, আমি যতবার দেখেছি আর কি। সেই জন্য মনে হলো এই প্রশ্নটা আপনি করি আপনাকে। খুব ভালো প্রশ্ন, খুব ভালো প্রশ্ন। তো এটা অবশ্যই তো আমাদের এটা বুঝতে হবে, মানে এটা কি হচ্ছে, আমরা কি ডেমোক্রেসি খালি কথায় কথায় বলে যাচ্ছি, মানে খালি খাতায় কলমে থাকবে, এটা কি কোনোদিন কার্যকারী হবে না? অত বছর ঐতিহ্য আমাদের, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, আর কোনো প্রশ্ন? হ্যাঁ, গুড আফটারনুন ম্যাম। গুড আফটারনুন ম্যাম। ম্যাম, কয়েকজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, স্পেসিফিক দুজন, কার্লাইল এবং লিঙ্কন, অর্থাৎ কার্লাইল বলেছিলেন গণতন্ত্র মূর্খের শাসন, মূর্খের জন্য শাসন, মূর্খের দ্বারা শাসন। আর লিঙ্কন বলেছিলেন গণতন্ত্র জনগণের শাসন, জনগণের দ্বারা শাসন, জনগণের জন্য শাসন। অর্থাৎ দুজনকে রিলেট করে আপনি যদি বাস্তবটা আমাদের সামনে একটু তুলে ধরেন এবং কার কথাতে, অর্থাৎ কার ধ্যান ধারণা কেমন, বাস্তবে আমাদের এই রূপটা যদি তুলে ধরতেন, অর্থাৎ কোনটা প্রাসঙ্গিক বেশি, কম। তোমার কথা কেটে কেটে যাচ্ছে, আমি পুরো ক্লিয়ারলি শুনতে পারলাম না। অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন শুনতে পেরেছি। হ্যাঁ ম্যাম, কার্লাইল বলেছিলেন মূর্খের গণতন্ত্র মূর্খের শাসন, মূর্খের জন্য শাসন, মূর্খের দ্বারা শাসন। অর্থাৎ এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে উনি কিছু বোঝাতে চেয়েছিলেন, সেটা যদি আমাদের সামনে একটু এক্সপ্লেনেশন দিতেন, আপনি সংক্ষেপে দিলেও হবে। আর লিঙ্কনটা, হ্যাঁ ম্যাম, লিঙ্কনটা শুনতে পেলেন বললেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পেরেছি, আমি বলছি। আচ্ছা, আমি একটু আগে আমার স্লাইডের মধ্যে চেষ্টা করেছিলাম। হ্যাঁ, কি বলছেন? শুনতে পারলাম না। হ্যাঁ ম্যাম, সেম কোশ্চেন আমারও ম্যাম, এই কোশ্চেনটাই আমারও ম্যাম। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি আসছি। আমি চ্যালেঞ্জেস বা কি কি থ্রেট, মানে কি কি সমস্যা, চ্যালেঞ্জেস মানে চ্যালেঞ্জ করতে কি, আমার হাতে কিছু এরকম সমস্যা তুলে ধরে চেষ্টা করা হলো রাখতে, কি যেগুলো আমি কিভাবে সমস্যার সমাধান করতে বা সলিউশন বের করতে চেষ্টা করি। তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা বড় সমস্যা বলেছিলাম ইলিটারেসি, স্বাক্ষর। মানে সাক্ষরতা কার সাথে যুক্ত? এডুকেশনের সাথে যুক্ত। যদি মানুষ এডুকেটেড না হয়, আমাদের দেশে যেহেতু ইলিটারেসি রেট অনেক হাই, পার্সেন্টেজ অনেক হাই, এখনো হাই, মানে অত কিছু করার পরে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়েছে, কিন্তু তার সত্ত্বেও হাই। তো সেই ক্ষেত্রে যদি এডুকেটেড না করা হয় সিটিজেনকে, কেন এডুকেশনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে?
এডুকেশন থাকলে মানুষ কিন্তু সচেতন হবে, অ্যাওয়্যার হবে, সেন্সিটাইজ হবে, র্যাশনালি ভাবতে পারবে মানে উই আর র্যাশনাল বিং। ভগবান আমাদের ঈশ্বরগত দিক থেকে আমরা এইভাবে তৈরি আমাদের করেছেন পরমপিতা কি আমরা হচ্ছে আমাদের মধ্যে র্যাশনালিটি কাজ করে, উই হ্যাভ র্যাশনাল পাওয়ার, মানে যেটা বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে আমি বোঝাতে পারি, বুঝতে পেরেছো? তো সেই জন্য শিক্ষিত তো হতেই হবে, এডুকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মূর্খ হলে কিন্তু মূর্খদের, যেটা মার্কস একটা খুব বিখ্যাত কথা বলেছিলেন, মার্কস বলেছিলেন রিলিজন ইজ ওপিয়াম অফ পিপল। মানে যে দেশে ইলিটারেসি আছে ওই দেশে গণতন্ত্র কতটা সাফল্যমণ্ডিত হবে সেটা নিয়ে একটা বড় প্রশ্ন আছে। তো শিক্ষিত হতেই হবে, আর অবশ্যই জনগণের সরকার, যেহেতু প্রাধান্য মানুষকে দেওয়া হচ্ছে, ইটস দ্য পাওয়ার অফ পিপল। ওই জন্য রুসো বলেছেন, শুধু অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন নয়, রুসো বলেছেন ভয়েস অফ পিপল ইজ ভয়েস অফ গড। বুঝতে পেরেছো? আশা করছি দুজনেরই উত্তর আমি দিতে পেরেছি। আর কোনো প্রশ্ন? আমি জানি না টাইম আছে। হ্যাঁ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। Yeah, it's over to you, Mr. Saha. Thank you very much once again. Welcome. আমরা এবার সরাসরি ভোট অফ থ্যাঙ্কস এর জন্য যাচ্ছি। Now I would like to request Professor Manush Gayan to deliver vote of thanks. Manush. ধন্যবাদ বিদ্যুৎদা, সবাইকে শুভ অপরাহ্ন। আজকের অনুষ্ঠান থেকে আমরা অনেক কিছু জানলাম। আমাকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, আমি খুবই আনন্দিত। প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই রায়দিঘি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগকে এবং আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজক ডক্টর হামিদ ইকবাল মহাশয়কে। স্যার আপনার কথা কিছু শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার এবার শোনা যাচ্ছে। আজকে প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগকে এবং অনুষ্ঠানের আয়োজক ডক্টর হামিদ ইকবাল মহাশয়কে। কারণ আজকের এই সিভিল সোসাইটিতে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ডেমোক্রেসির মতো একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য, এবং ওনার যে বক্তব্য সেখান থেকে আমরা গণতন্ত্র সম্পর্কে যে ধারণা সেটা আমরা জেনেছি। ধন্যবাদ জানাই সেমিনার সাব কমিটির কনভেনার অধ্যাপিকা রুকসানা ইরানিকে। ধন্যবাদ জানাই IQAC কনভেনার ভূগোল বিভাগীয় প্রধান ডক্টর শিশির চ্যাটার্জিকে। তিনি প্রতিটা মুহূর্তে আজকের এই অনুষ্ঠান করার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগকে বারে বারে উনি বলেছেন। ওনার বক্তব্যে আমরা সমৃদ্ধ হয়েছি। শ্রদ্ধা জানাই রায়দিঘি কলেজের অভিভাবক, আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর শশবিন্দু জানা মহাশয়কে। উনি প্রতিটা মুহূর্তে ডিপার্টমেন্টকে পরামর্শ দিয়েছেন, সুবিধা অসুবিধা সব দিকই দেখেছেন, এবং আজকের ওনার যে বক্তব্য সেই বক্তব্য আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। অভিনন্দন জানাই ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর জাহান আলী পুরকাই মহাশয়কে। ওনার সহযোগিতা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। আজকের অনুষ্ঠানের যিনি মূল বক্তা অধ্যাপিকা লুপসি মহন্তি রায় মহাশয়াকে, গণতন্ত্রের মতো একটা জটিল বিষয়কে উনি সহজ সরল ভাবে আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ জানাই আজকের এই অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য ইংলিশ বিভাগের অধ্যাপক বিদ্যুৎ সাহা মহাশয়কে, যিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠানটা সুন্দরভাবে পরিচালনা করছেন, এবং যাদেরকে ধন্যবাদ না জানালে নয়, ছাত্র যারা দীর্ঘ সময় ধরে ধৈর্য ধরে প্রোগ্রামটা শুনেছে এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্য দিয়ে ম্যাডামের কাছ থেকে তাদের
অজানা বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করেছে। আর আজকের এই অনুষ্ঠানে আর যারা যারা সহযোগিতা করেছে সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। আরো একবার সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার। ধন্যবাদ অধ্যাপক মানস গায়েনকে। মাননীয় অধ্যক্ষ স্যার এবং আজকের এই অনুষ্ঠানের যিনি সভাপতি এই মুহূর্তে উপস্থিত নেই। এখানে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর শিশির চ্যাটার্জি, আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর। তার পরামর্শ নিয়ে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করব। তার আগে আবারও যিনি আমাদের আজকে অতিথি বক্তা ছিলেন অধ্যাপিকা রুশ্রী মহান্তি রয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। পরবর্তীকালে আমরা নিশ্চয়ই তার সহযোগিতা কলেজের পক্ষ থেকে প্রত্যাশা করব। প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমাদেরকে ধন্যবাদ। নিশ্চয়ই আজকের এই অনুষ্ঠান তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Yeah, Professor Iqbal. Yes, ma'am. Can I have a word with you? Yes, ma'am. Actually, I got to know that our college, the Department of Microbiology, they had a MOU signed with your college. Yeah. So we can't we think of some kind of venture together? Yeah, sure, ma'am. Sure. MOU or some kind of certificate course or something. I was thinking of it. I have on this matter. Even UGC is encouraging these kind of activities, academic activities. I will talk to you later, ma'am, after this meeting. Yeah, of course. Yeah. Meeting. Yeah. Okay. Yes, thank you. I did. Were you there throughout the lecture? Talk? Yeah, it's good. Okay. Yeah. Thank you. Bye for now. Thank you, ma'am. Thank you. রোকসানা, আমরা লিভ করে যাই। হ্যাঁ, রেকর্ডিংটা অফ করো হামিদ। স্টুডেন্টরা এক এক করে লিভ করে যাও। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। আচ্ছা স্টুডেন্টস, তোমরা এই লিংকটা কিন্তু কপি করে নাও। হ্যাঁ, এই লিংকটাতে ফিডব্যাক অবশ্যই দেবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই লিংকটাতে তোমরা ফিডব্যাক দিলে আমরা 2 দিন পর তোমাদের সার্টিফিকেট পাঠাবো। ঠিক আছে মহিমা, অন্বেষা, বুঝতে পেরেছো কথাটা? হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু ফিডব্যাক দিচ্ছ না, আমি দেখলাম শুধুমাত্র 2টো ফিডব্যাক পেয়েছি, সেটা যেন না হয়। হ্যাঁ, যারা মিটিং অ্যাটেন্ড করছো, এই ওয়েবিনারের পার্ট হয়েছো, তারা কিন্তু অবশ্যই ফিডব্যাক দেবে। তোমরা ফিডব্যাক না দিলে আমরা কি করে বুঝবো আমাদের কি ইমপ্রুভ করতে হবে, কোনটা তোমাদের ভালো লাগছে না লাগছে? অবশ্যই ফিল করবে। এটা কপি করে নিজের হোয়াটসঅ্যাপে রেখে দাও। ঠিক আছে, তাহলে মিটিং আমরা এন্ড করছি এখন। ওকে? হ্যাঁ স্যার, আমরা এন্ড করে দিতে পারি তাহলে। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হামিদদা, আপনি স্টপ